السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل. افغانستان کی حکومت یعنی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 19 سالہ طویل خانہ جنگی کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس کو پوری دنیا میں ویلکم کیا جا رہا ہے. خصوصی طور پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے اس کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے. یہ یقیناً پاکستان کی طویل کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے کئی سوالات نے جنم لیا اور ان میں سب سے اہم سوال یہی تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان انتخابات میں واضح شکست کے بعد کیا افغانستان میں دیرپا امن قائم کرنے سے متعلق افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں میں امن مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے یا نہیں. مگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنوری میں وائٹ ہاؤس سے نکلنے سے پہلے اپنے جتنے نامکمل ایجنڈے اور پلان ہیں ان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ ہو یا افغانستان میں امن عمل ہو اور وہاں سے اپنی فوجوں کا انخلا ہو. تو ٹرمپ جلدی میں نظر آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنوری سے پہلے یہ تمام معاہدے مکمل ہو جائیں اور چیزیں مکمل ہو جائیں تاکہ وہ اس کا کریڈٹ لے سکیں کہ ان کے منشور میں جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے مکمل کی. امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان سے مزید امریکی افواج کا انخلا وقت سے پہلے ہی ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے افغان امن کے حوالے سے خدشات تو نہیں ابھریں گے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. لیکن افغانستان کے مستقبل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا بین الاقوامی افغان مذاکرات میں غیر ملکی افواج کے انخلا سے پہلے کوئی جنگ بندی معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں. اب یہ جو امن معاہدہ ہوا ہے ابتدائی افغان حکومت اور طالبان کے مابین, اس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی معاہدہ بھی ہو جائے گا اور افغانستان امن کی راہ پر چل پڑے گا اور اس کا پوری دنیا سے ویلکم کیا جا رہا ہے, چاہے برطانیہ ہو, پاکستان ہو یا مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں یا امریکہ ہو یا اس کے اتحادی ہو. ابھی تک بھارت کی جانب سے کوئی اس حوالے سے بیان نہیں آیا, پر محسوس یہی ہوتا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن معاہدہ ہو اور اس کو وہاں سے نکلنا پڑے, کیونکہ اگر افغانستان میں امن آتا ہے اور طالبان کسی بھی پاور سٹرکچر کا حصہ بنتے ہیں تو کسی بھی غیر ملکی فوج یا غیر ملکی ایجنسی کے لیے افغانستان میں آپریٹ کرنا ممکن نہیں رہے گا. اچھا, دوحہ معاہدے کے بعد شروع ہونے والے بین الاقوامی مذاکرات کو اب سخت چیلنجز کا سامنا ہے. کچھ میڈیا رپورٹس اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ چند امریکی اتحادی اس فیصلے سے پریشان ہیں, جن کا میں ابھی بتایا ہے ان میں بھارت سر فہرست ہے. لیکن ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس فیصلے کے ذریعے صدارت چھوڑنے سے پہلے امریکی فوجیوں کی وطن واپسی کا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں. افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے رکن نادر نادری کے مطابق معاہدے میں آئندہ ہونے والے مذاکرات کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی گئی ہے, جس کی روح سے تمام بات چیت طے شدہ ایجنڈے کے مطابق ہوگی. طالبان نے بھی ٹویٹر پر اس ابتدائی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے. اسی طرح افغانی مسالمتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے اپنی ٹویٹ میں پیغام دیا ہے کہ فریقین نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری معاہدے میں سیاسی روڈ میپ اور جامع سیز فائر سے متعلق طریقہ کار اور قواعد و ضوابط پر اتفاق کر لیا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا اور جو اس طرح کی کارروائیاں وہ مزید نہیں ہوں گی اور روڈ میپ جو ہے انہوں نے واضح کر لیا اور آگے آنے والے مذاکرات میں اس میں یقیناً اور زیادہ پیش رفت ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے بھی اسے بجا طور پر معاہدے کو بین الاقوامی افغان مذاکرات کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے. افغانستان میں معاملات کو قیام امن کی لیے جاری کوششوں کو مثبت سمت میں لے جانے کے لیے پاکستان کا کردار شروع سے انتہائی اہم رہا ہے. سب سے اہم بات کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا تھا. طالبان آخری امریکی سپاہی کے افغانستان کی سرزمین سے انخلا تک جنگ بندی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے. یہ پاکستان ہی تھا کہ جس کی کوششوں کی وجہ سے طالبان بھی ایک ٹیبل پر آئے, افغانستان بھی ٹیبل پر آیا اور امریکہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پر آیا اور مذاکرات شروع ہوئے اور معاملات آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں, اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے اور افغان خود مل کر, چاہے وہ طالبان ہو یا افغان حکومت ہو یا دوسرے دھڑے ہوں, وہ مل کر افغانستان کے مسئلے کے بارے میں اور اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کریں گے. اولاً تو امریکیوں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے طالبان جو تھے وہ تیار ہی نہیں تھے. شروع میں وہ مسئلہ افغانستان کو ہی امریکی مداخلت سے جوڑتے تھے. ان کے بقول افغانستان میں معاملات کا بگاڑ غیر ملکی افواج کی مداخلت سے شروع ہوا, وگرنہ اس سے پہلے یہاں طالبان کی حکمرانی میں امن و امان قائم تھا. یعنی کہ منشیات کا جو اب دور دورہ ہے وہاں پر اور منشیات کا کاروبار افغانستان میں عروج میں ہے. طالبان کے دور حکومت میں یہ بالکل ختم ہو گیا تھا اور انصاف تھا, لوگوں کو سکون تھا اور
वहाँ पर एक तरह का मुकम्मल अमन कायम था। अफ़गान हुकूमत और तालिबान ने तस्दीक की है कि उन्होंने इस मुआहदे के तहत मुस्तक़बिल में होने वाले मुज़ाकरात का एजेंडा तैयार करने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग कमेटी कायम कर दी है, जिसने आइंदा का लाएमल तय करने के लिए अपना काम भी शुरू कर दिया है। अफ़गान सदर अशरफ गनी के तर्जमान सदीक सिद्दीकी ने भी एक ट्वीट की है कि ये मुआहदा अहम अमूर पर बातचीत के लिए अब अहम इब्तदाई कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए कतर का शुक्रिया अदा किया है कि इस कामयाबी इससे ये ज़ाहिर होता है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान ना सिर्फ मुज़ाकरात में संजीदा हैं, बल्कि वो बाहमी इख्तलाफ को ख़त्म करने की अहलियत भी रखते हैं और वो मुश्किल सूरत हाल से निमटने के लिए भी पुरअज़म है। बरतानिया ने भी उनके मौक़िफ़ की तायीद की है और कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन की राह में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सबसे बड़ी रुकावट है और अफ़गानिस्तान में पायदार इस्तेहकाम का वाहिद हल अमन व सलामती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ साथ आलमी बरादरी के मफादात अफ़गानिस्तान के पुरअमन मुस्तकबिल से मुंसलिक हैं और ये इस ज़मन में हर मुमकिन मदद भी करेंगे, यानी कि पाकिस्तान और जो दीगर इर्द गिर्द ममालिक हैं जैसे ईरान और बाकी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन ये अफ़गानों पे अब मुनहसर है कि वो अमन के हसूल के लिए मुश्किल समझौते करते हैं या नहीं करते। अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल का तयन अब सिर्फ अफ़गानी ही कर सकते हैं। और दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि तालिबान एक बड़ी ताकत उभर कर सामने आ चुके हैं। इस अमन और मुसालहत के हर पहलू से तालिबान को मदद मिली है और ये बात बाइसे हैरत है कि क्योंकि तालिबान ताकतवर हरीफ की हैसियत से बातचीत कर रहे हैं और वो इस हैसियत का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब तवक्को की जा रही है कि अफ्रीकन मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बात का अंदाज़ा करना मुश्किल है कि अगले दौर के मुज़ाकरात में कितना वक्त लगेगा। और ये अगर आप अफ़गानिस्तान की तारीख़ को देखें तो पहले बरतानवी, फिर उसके बाद रशियन और अब अमरीकी, ये तीसरी इस तरह की क़ुव्वत है जिसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और वो अफ़गानियों को शिकस्त नहीं दे सकी। अफ़गानों ने अपने आप को एक रेज़िलिएंट कौम के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है कि वो किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप देखें 19 साल लंबी तवील ये जंग जारी रही है अमेरिका की वहाँ पर, और अमेरिका को एक दिन भी चैन का सुकून नहीं मिला। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की इकॉनमी को जो डाउनफॉल आया या डिप आया उसके अंदर अफ़गानिस्तान की जंग ने अहम किरदार अदा किया है कि यहाँ पर अमेरिकी आकर फंस गए और उनको तालिबान के ख़िलाफ़ एक भी अहम कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि वो जब शुरू में आए उन्होंने बड़ी तेज़ी से कहने मतलब यहाँ हमले किए, वहाँ हमले किए, ये किया, तोरा बोरा, इधर उधर हर जगह उन्होंने हमले कर कर के अफ़गानिस्तान को एक तरह के कब्रिस्तान बनाने की एक्सक्यूज़ मी कोशिश की, मगर तालिबान सख्त जान साबित हुए और तालिबान ने एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने का तसव्वुर नहीं किया और वो मुसलसल जंग लड़ते रहे और उन्होंने साबित किया कि वो निडर, बेबाक और बहादुर कौम हैं। और उन्होंने दुनिया की तीसरी सुपर ताकत, अपने वक्त की तीसरी सुपर ताकत, इससे पहले भी अपने वक्त की 2 सुपर ताकतों को वो ज़ेर कर चुके हैं, उनको हरा चुके हैं अफ़गानिस्तान में, उनकी पिटाई कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल बरतानिया की दी जाती है। फिर अगर बरतानिया के बाद देखें तो सोवियत यूनियन की भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने भी एक तवील जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी जिसके बाद वो इतने कमज़ोर हो गए कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ। और अब अमेरिका भी अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 19 सालों से जंग लड़ रहा था मगर उसको कामयाबी नहीं हुआ। और अमेरिका अकेला नहीं था, उसके साथ नेटो फोर्सेस थे, उसकी इत्तेहादी फोर्सेस थे और दुनिया जहान का असला इस्तेमाल किया गया अफ़गानिस्तान में। दुनिया जहान की जो असले और रवायती और गैर रवायती टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, मगर उनको वहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं हुई और आखिर में उनको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा और अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने पड़े और अमन मुआहदा करना पड़ा। और यही वो तालिबान है जो सालों साल जंग लड़ते रहे और अब अमेरिका के सामने खड़े दिखाई देते हैं और उन्होंने किसी भी मुज़ाकरात के दौरान भी किसी भी मौके पर पीछे हटने का ना तो कोई इंटेंशन शो की और ना ही वो पीछे हटे। कहने मतलब जो उनका मौक़िफ़ था वो उस पर डटे रहे कि जिस तरह एक जो सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है कि हमले रोक दिए जाएँ अफ़गान तालिबान की जानिब से, मगर अफ़गान तालिबान अपनी इस बात पर डटे रहे और वो मुज़ाकरात के दौरान भी मुख्तलिफ़ मुहिमात पर हमले होते रहे, वो पेशकदमी करते रहे। अब देखना ये है कि जब अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा जनवरी के बाद और नेटो फोर्सेस भी निकल जाएंगी तो उसके बाद अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ
जाता है और किस करवट बैठता है, और अफगान हुकूमत और तालिबान, ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या लाएअमल तय करते हैं। इस हवाले से जो तज्ज़ियाकार हैं मुख्तलिफ, वो ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि जो तालिबान जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा तो अफ़गानिस्तान के अंदर वैसे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती, तो अफ़गानिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जिस चीज़ की होगी वो रुपए और पैसों की होगी, यानी डॉलर्स की ज़रूरत होगी। और वो डॉलर सिर्फ इमदाद की सूरत में मिल सकते हैं, और वो इमदाद उसी सूरत अफ़गानिस्तान को मिलेगी जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होगा और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या प्लानिंग नहीं की जाएगी या जहाद नहीं किया जाएगा। तो अब देखना ये है कि तालिबान, अफ़गानी और अफ़गान हुकूमत, ये तीनों मिलकर अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसले करते हैं और किस तरफ मामलात को लेके जाते हैं। और हमारी तो दुआ है कि अफ़गानिस्तान में जल्द से जल्द अमन आए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।